नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 9 तारिख रविवार। चलते नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर उत्तर ओडिशा उपरे सक्रिय लघुचाप प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका। उत्तर ओडिशा उपरे सक्रिय रही लघुचाप यार प्रभाव में राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। आगामी किछि दिन राज्य में अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह घड़घड़ी हो पारे। किछि स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एथिपाई चारोटी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, देवबगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बौद्ध, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति, गंजाम, नयागढ़, नुआपड़ा और बलांगीर जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य में किछि स्थान में वज्रपात सह घड़घड़ी होगा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन बही पारे। तेणु वज्रपात समय लोक सतर्क रहा पाणीपाग विभाग पक्षर परामर्श दि जायछि। परवर्ती खबर राखी मिलिबो सुभद्रार पंचम किस्ती। ओडिशा सरकार महिला कल्याण योजना सुभद्रा योजनार योग्य हिताधिकारी माने आसंता अगस्ट 28 तारिख रक्षाबंधन अवसर में पंचम किस्तीर आर्थिक सहायता पाइबे। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देछन्ति। से कहिसन्ति जिला प्रशासन पक्षरु जांच होई जुलाई 25 पर सुपारिश करा जायतिबा आवेदन गुड़िक मध्य पंचम किस्ती रे शामिल हेबे। तेबे सेमाने योजनार समस्त योग्यता मानदंड पूरण करिथिबा आवश्यक। उपमुख्यमंत्री पूर्व समस्त जिला प्रशासन को जुलाई 25 सुधा बकेया आवेदन गुड़िकर तृणमूल स्तरीय जांच शेष करने को निर्देश देते, जहाद्वारा कौन योग्य हिताधिकारी पंचम किस्तीर सहायतार वंचित न हुंतु। सरकारी सूचना अनुसार चलित आर्थिक वर्ष में राज्य सरकार पाखरे 3,17,000 रु अधिक नुआ आवेदन आसी। अधिकांश आवेदन क्षेत्र स्तरीय जांच और योग्यता जांच शेष करा जायछि। पंचम किस्ती रे योग्य हिताधिकारी महिला मानकर बैंक अकाउंट को रक्षाबंधन दिन डीबीटी व्यवस्था माध्यम सीधा सड़क 5,000 टंका जमा करा जिवो। एपर्यंत सुभद्रा योजनार 4टी किस्ती माध्यम राज्य सरकार 1 कोटी रु अधिक महिला 20,648 कोटी टंकारु अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर एलपीजी ग्राहकों पई आसीछि नुआ सेवा। सकाळ 6 रु राति 9 जाए हेबो होम डिलीवरी। एलपीजी ग्राहकों पई एक नुआ सेवा इंडियन ऑयल एवं इंडियन एक्स्ट्रालाइन नाओ नामक एलपीजी ग्राहक मानक पई एक नूतन सेवा आरंभ करिछि, जहा बुकिंग करबार मात्र 3 घंटा मध्यरे आपणकर द्वार देश में 10 किलोग्राम हालुका एवं कंपोजिट एलपीजी सिलिंडर जोगाई देबाकू प्रस्तुति चलिछि। आधुनिक परिवार गुड़िकर आवश्यकता पूरण करने डिजाइन होता यह सिलिंडर एक स्वच्छ बॉडी रही, जहाँ ग्राहकों मानक सहजरे गैस स्तर जांच करने को अनुमति दिए। कंपनी अनुसार यह नूतन उत्पादटी एक्सप्रेस डिलीवरी एवं पसंदित डिलीवरी समय, सर्वनिम्न डॉक्यूमेंटेशन एवं वर्धित सुरक्षा भली वैशिष्ट सहित सज्जित, जहाँ ग्राहक मानक अधिक सुविधाजनक, स्वच्छ एवं डिजिटालाइजेशन डिलीवरी भाव में सक्षम एलपीजी सेवा अभिज्ञता प्रदान कर। केवल द्रुत डिलीवरी नुहे बरं यही सेवारे पसंदर डिलीवरी समय, सरल संयोग प्रक्रिया, सर्वनिम्न डॉक्यूमेंटेशन एवं डिजिटल बुकिंग सुविधा भली वैशिष्ट रही। परवर्ती खबर केबे आसीबो पीएम किसान परवर्ती किस्ती जानतु। केवाईसी एवं तालिकार नाम जांच करिवार सहज उपाय। देश में कोटी कोटी कृषकों पई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ सहारा साजिछि। एही योजना अधीन रे चाषी मानक प्रति वर्ष 6,000 टंकार आर्थिक सहायता 2,000 टंकार 3टी किस्ती रे सीधा सड़क सेमानकर बैंक अकाउंट को पठा जाए। ए पर्यंत सरकार मोट 23टी किस्ती जारी कर सारी। जून 20 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंग तारकेश्वर 23तम किस्ती टंका हस्तांतर करथिले। तेबे आसंतु जानिबा आगामी किस्ती टंका चाषींकर अकाउंट को केबे आसी पारे, यार लाभ पाइबा पई केउ सब काम करबा जरूरी। एप्रिल रु जुलाई, अगस्ट रु नवेम्बर, डिसेम्बर रु मार्च 3टी पर्याय रे साधारणतः किस्ती गुड़िक आसी थाए। नियम अनुसार 24तम किस्ती राशि अक्टोबर 2026 सुधा चाषींकर बैंक अकाउंट को आसी पारे। फायदा पाइबा पई चाषी को किछि शर्त पूर्ण करबा को पड़ेबो। आवेदनकारी भारतर नागरिक होइतिबा आवश्यक, तांको नाम रे चाष योग्य जमी थिबा आवश्यक, जणे क्षुद्र किंबा नाममात्र चाषी होइतिबा आवश्यक।
ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାଗତ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇନଥିବେ, ଚାଷୀ ଆୟକର ଦେଉନଥିବେ, 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବାଦ୍ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆଉ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆଉ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣିକି କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଛି ଯେ 2025-26 ରବି ଧାନ କ୍ରୟ ଋତୁରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଧିକୃତ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଧିକୃତ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ଆଉ ମିଳିବନି ସବସିଡି। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ 16 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ସବସିଡି ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଇକେୱାଇସି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 16 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କାମ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ, ସବସିଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାରେ ଲାଭ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଘର ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଯାଇଛି, ସେଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଚ୍ଚା ଘର ପାଇଁ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁଡ଼ିଆ ଘର ପାଇଁ 8,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା www.foododisha.in ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମିତିରେ ହିଁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2026 ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଧାନ ଅମଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପିଏ ପାସ୍ ପୋର୍ଟାଲ 2026-27 ଖରିଫ ଋତୁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ୟୁପିଆଇର ଚାର୍ଜ, କ'ଣ ରହିଲା ପିସିଆଇ? ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଏମ୍ଡିଆର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଛି। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବା ଏମ୍ଡିଆର ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେ ଏହା
ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର ଉପରେ ବୋଝ ପକାଇପାରେ। ହେଲେ ତଥାପି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯଥା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରେତା, ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ମିଠା ଦୋକାନୀ, ବୁଲା ବିକ୍ରେତା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା IAMI ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ ଦେୟ ନିଗମ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ହଠାତ୍ 15% ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଚିନି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ। ପର୍ବ ଆସିଲେ ମିଠାର ଚାହିଦା ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚିନି ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ। ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ, ଷ୍ଟକ୍ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଚିନିର ଦର ଏବେ ଖାଉଛି ମିଠାର ବଜେଟ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚିନି ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ମାସରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚିନି ଦର ହାରାହାରି 8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି 15%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଦୀପାବଳି, ଦଶହରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମିଠା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗାଡ଼ିରେ ବୀମା ନଥିଲେ ମିଳିବନି ତେଲ। ବିନା ବୀମାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ବୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବୀମା ନଥିବ ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତର ବୀମା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜପଥରେ ANPR କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ବୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯେଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2 ବର୍ଷ ପୂରିଲା, କେବେ ସରିବ EKYC ଝାମେଲା? 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଛି ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ EKYC ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଜରିଆରେ ମୋଟ 92 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ କାର୍ଡ କଟାଯିବ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ 50 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଦୂରେ ଥାଉ, 3,28 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାର୍ଡ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଟିଛନ୍ତି କମ୍, ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ। ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC ସଂଯୋଗରୁ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଡରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ EKYC ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 3 ମାସ 6 ମାସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଅବଧିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସଂଯୋଗ ଅବଧି ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାପରେ ଆଉ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। CM କିଷାନ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 6, 2026 ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। CM କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପଟ୍ଟାରେ ନାମ ନାହିଁ ତେବେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ CM କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଥିଲା, ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନୂତନ ଆବେଦନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସି ନପାରେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବୈଧ ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଏକକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, EKYC ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଓ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 155333ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକାଶରେ ଘଟିବ ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଘଟିବ। ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ଆକାଶୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ଭାରତରେ ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେବାରୁ ସୂତକ କାଳ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପୂଜାପାଠ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଭାରତରେ କାହିଁକି ଏହାର ସୂତକ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 12 ତାରିଖ ବା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଶରେ ସୂତକ କାଳ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥାରୀତି ଜାରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 2500 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର ପୁରା ସତ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବିବାର ଦିନ ଦେଶରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା, ନକଲି ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ନକଲି ଯୋଜନାର ଜାଲରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିବନି ସ୍କୁଲ, ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ସରକାର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍କୁଲର ତାଲିକା ହେବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି 15 ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଧାରା 19 ଓ 25 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନ୍ୟୂନତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭରସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ହାତରୁ ଯିବ 2500 ଟଙ୍କା। ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପରିଚୟପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ନିହାତି ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 1% ସଂରକ୍ଷଣ, ଫି ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆବାସିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ 1% ସଂରକ୍ଷଣ, ଫି ଛାଡ଼, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବସୁନ୍ଧରା ଏବଂ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜମି ଓ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୁରୀଠାରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନବଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର କୁଳାଙ୍ଗାର ପଳାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ହଳିଆ ଲୋକ, ମୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଲେ ବି ଆସିବି। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବଦମାସ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଏକ ସଭାମଞ୍ଚରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ହଳିଆ ଲୋକ, ମୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଲେ ବି ଆସିବି। ତେବେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବଦମାସ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଛୋଟିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କାମ କରୁ ବା ନ କରୁ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବିନି। 12 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେବେ ତଳକୁ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ କହିଲେ ତମେ ଆସ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବିବାରଠୁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଯାଏ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ହାତିଆଶୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାର ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା